أكبر لا إلا الله هو الله أكبر الله إله كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة وصلى الله وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا
لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا
الله إن الله خبير بما تعملون الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فلندريمت إتكن بتم الله سبحانه وتعالى çdo mirësi na vjen vetëm prej Zotit ton. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë e falenderojmë sepse ai është i falenderuar. Paqja dhe mëshira sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar dhe motra besimtare, Zoti ju paspranuar agjërimin tuaj. Zoti ju paspranuar namazin tuaj. Zoti ju paspranuar sadakat dhe duat tuaja. Me të vërtetë, Allahu subhanahu wa taala na përmend në Kur'an dhe thotë: "Walitukmilu al-iddah", dhe të plotësoni muajin e Ramazanit. "Walitukabbiru Allaha ala ma hadakum",
thot dhe të madhëroni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pikërisht kjo është ajo ditë që ne e plotësuam agjërimin ton. Me akshamin e ditës së djeshme e plotësuam agjërimin ton. Dhe sot ne madhërim Zotin ton, i cili na mundsoi të përjetojmë një Ramazan më tepër nga jeta jonë. Ashtu sikurse e lutim Allahu subhanahu wa ta'ala na mundsoi të përjetojmë Ramazane sa më tepër, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që njeriu i mirë është ai i cili thot i zgjatet atij jeta, pra ka jetën e gjatë dhe është në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe është vepër mirë. Të nderuar vëllezër dhe motra, lumë për atë njeri i cili doli nga Ramazani i falur. Lumë për atë njeri i cili doli nga Ramazani i përgëzuar. Dhe lumë për atë njeri i cili vazhdon edhe pas Ramazanit në adhurimin ndaj Zotit ti derisa t'i vi ati vdekja. Kam përzgjedhur të flas sot për Islamin dhe veçoritë e tij. Ne edhe pse shpesh herë e lexojmë Kur'anin, ndoshta i themi edhe vetes, pra një pjesë e mirë, pjesë e dërmuese e popullit, dhe elhamdulillah, i thon vetes musliman dhe përderisa ati i jep një përkatësi vetes, i tillë je musliman. Por kjo nuk do të thotë që ne mos kemi mangësi në kuptimin e fesë tonë, përderisa nuk e marrim ta hapim librin e Zotit dhe të shohim se çfarë kërkon Zoti nga ne. Feja e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Dhe Zoti këtë e thot qartë në Kur'an duke thënë: Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Thot me të vërtet, feja e pranuar e vetme tek Allahu është Islami. Ndërsa në një ajet tjetër thot: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min." Thot dhe kush dëshiron të marrë tjetër fe përveç fesë islame, thot s'ka për t'u pranuar prej tij. Nga veçoritë e Islamit të nderuar vëllezër, është se Islami është dinul haq, është feja e vërtet. E nuk ka si mos të jetë e tillë kur këtë fe e ka zbritur el haq, i vërteti, Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu faktikisht duhet të ndaloj shumë pak, edhe pse meriton të ndalojmë shumë, por për shkak të kohës, kush është ai i cili na e zgjodhi ne këtë fe? Është Allahu subhanahu wa taala. Është ai i cili e ka përshkruar veten e tij në Kur'an: Qul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një, i vetëm. Allahu samed. Allahu nuk ka nevojën askujt. Lem yelid, nuk ka lindur. Walam yulad, dhe as nuk është i lindur. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dhe as njëri nuk është i barabartë me Allahun subhanahu wa taala. Laysa kamithlihi shay. Asnjëri nuk i përngjason Zotit ton. Wa huwa as-sami'ul basir. Dhe ai është gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Të nderuar vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, me të vërtetë muslimani ndjehet keq kur Zoti i tij përshkruhet, kur Zoti i tij përshkruhet me çfarë se ka përshkruar ai vetveten e tij në Kur'an. Kur Zoti i tij vizatohet, kur Zoti i tij, pra Zoti i muslimanit, nuk ka pasur asnjëherë asnjë figurë, dhe del dikush dhe e bën në portret
Allahun subhanahu wa ta'ala. Qofta i filozof, qofta i shkencëtar, qofta i piktor, qofta i arkitekt e tjerë me radhë, nuk e ka asnjëri këtë të drejtë, sepse Zoti ynë është Zoti i vërtetë, është Zoti që si përngjason askujt, është ai Allah i cili ka krijuar qiejt dhe tokën. Prandaj nuk i takon askujt që të vendos një figurë për të përshkruar se ky është Zoti i muslimanëve. Por ne jemi sprovuar në këtë kohë me ato njerëz të cilët i japin të drejtë vetvetes tyre për të bërë gjithçka, edhe pse nuk është në fushën e tyre. Megjithatë kthehemi tek tema që Islami është feja e vërtetë e nuk ka si të jetë ndryshe, sepse ajo ka zbritur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa bil haqqi anzalnah, wa bil haqqi nazal." Thot dhe ne me të vërtetën e kemi zbritur këtë Kur'an dhe këtë Islam, dhe me të vërtetën ka zbritur. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi." Nuk i vjen e kota as nga para dhe as nga pas, as nga e djathta dhe as nga e majta. Wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Thot është zbritja e Allahut i cili është ai i cili ka urtësinë absolute, i falendëruari Allahu subhanahu wa ta'ala. Fejtë e tjera apo sistemet e tjera janë tre llojesh. Ose është fe të cilën e ka pasur origjinën nga Allahu subhanahu wa ta'ala, por që me kalimin e kohës e kanë ndryshuar, kanë shtuar dhe kanë paksuar, kanë hequr nga ajo çfarë nuk i vinte mirë dhe kanë shtuar atë që ja dëshironte vetvetja e tyre, egoja e tyre. Edhe pse unë në origjinë kam pasur një libër, kam pasur pejgamber, por duke qenë se ndryshuan gjatë rrugës, atëherë ajo është fe e cila nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose është fe e dyta e bërë nga njerëzit. Themi fe sepse përmban disa rite fetare, të cilat ata i quajnë adhurime, por që ka ardhur nga njeriu. Sikurse janë feja hinduse, budizmi e tjerë me radhë. Dhe gjithashtu e treta është ai sistemi i civilizimit, sistemi demokratik, sistem i cili shikon vetëm jetën e kësaj bote, sistem i cili shikon vetëm materjen dhe nuk shikon se çfarë ka të bëjmë me shpirtin e njeriut. Nuk shikon botën e përtejme, njeh vetëm këtë botë ku ne rrim, ku ne jetojmë, por pas vdekjes nuk ka më botë tjetër për to. Ndërsa Islami është ajo fe e cila është gjithë përfshirëse. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, sepse ndoshta dikush do të thotë, po mirë, pse vetëm Islami që ka ajo feja e ruajtur? Wallahi, ne krenohemi me këtë, që Kur'ani, siç i ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e tij e ka transmetuar sahabët tek tabiinët, te tabiinët, pra sahabët shokët e pejgamberit alayhi salam, te brezi i cili ka ardhur më pas, tek brezi i cili ka ardhur më pas, e derisa ka ardhur tek ne tani, pa ndryshuar qoftë edhe një shkronjë, qoftë edhe një zanore e vogël. Nuk ka ndryshuar nga Kur'ani, nga koha që ka zbritur edhe deri tani, dhe kjo sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka garantuar këtë fe që do të jetë
e pandryshuar. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë deri në fund. Ne e kemi zbritur Kur'anin dhe traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ne do ta ruajmë atë deri në fund. Feja islame të nderuar vëllezër, pra është feja e drejtë. Feja islame është fe gjithëpërfshirëse. Është fe për gjithë njerëzit dhe xhinët. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." O Muhammed, nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për gjithë njerëzimin. Nërsa në ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya eyyuhan nas", o ju njerëz, inni rasulullahi ilejkum gjami'a. Thot, unë jam i dërguar i Zotit për gjithë ju, qofshin ato arab, qofshin ato jo arab, qofshin ato shqiptar, qofshin ato turk, qofshin ato arab, për gjithë botën pa përjashtim, për gjithë njerëzimin pa përjashtim. Prandaj dhe quhet fe gjithëpërfshirëse. Gjithashtu është gjithëpërfshirëse për çdo kohë dhe për çdo vend. Dhe faktikisht ata cilët e sulmojnë islamin të nderuar vëllezër dhe motra, kësajt i friksohen. I friksohen se mos islami futet në çdo vend, po asaj të cilën ato i friksohen, tashmë është fakt i kryer. Nuk ka vend në botë ku nuk ka hyrë islami. Nuk ka vend në botë ku nuk dëgjohet ezani i islamit, ku nuk dëgjohet Kurani famlart. Në çdo skaj dhe në çdo cep të botës dëgjohet fjala e Zotit. Ky është premtimi i Allahu subhanahu wa taala. Nuk është për shkakun ton. Ndoshta të kishte qenë për shkakun ton, do të kishte humbur me kohë. Por Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë këtë premtim. Wa'dullah la yukhlifu Allahu wa'dah. Do të ky është premtim i Zotit dhe Zoti nuk e thyen premtimin e tij. Islami vlen në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikurse vlen në kohën ku jemi tani, ashtu sikurse do të vlej në kohën kur ne nuk do të ekzistojmë. Edhe pse shpesh herë e akuzojnë Islamin si të prapambetur, por ne do të marrim pak më vonë se Islami është feja e diturisë. Nuk është feja e prapambetjes. Nuk është fe e 1450 vjetëve, pra ku nuk kishte para Islamit, nuk kishte dituria atë vlerë që i ka dhënë Islami, përkundrazi. Gjithashtu, Islamit nderuar vëllezër është feja e natyrshmërisë. Nga cilësitë tjera të Islamit, sikurse ishte feja e drejtë, feja gjithëpërfshirëse, është gjithashtu feja e natyrshmërisë. Nuk bien ndesh me logjikën e shëndoshtë të njeriut. Islami nuk bien ndesh me natyrshmërinë e njeriut. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala në thot në Kur'an: "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa." Thot dhe të qëndro o Muhammed në fen e pastër, fe e cila nuk njeh zot tjetër përveç Allahut, fe e cila nuk shenjtëron njerëz, fe e cila pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i jep vendin e tij, por pa cënuar shenjtërinë e Allahut subhanahu wa taala. Fitrat Allahi allati fatara an-nas 'alayha. Thot kjo është fe të cilën Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar njerëzit në të, la tabdila li khalqillah. Thot nuk ka ndryshim
në krijimin e Allahu subhanahu wa taala. Kjo fe përputhet me shpirtin e njeriut, me logjikën e njeriut. Gjithashtu kjo fe, nderuar vëllezër, nga veçoritë e kësaj feje është el-wasatiyya, që do të thotë është një fe e rrugës së mesme, që nuk njeh ekstremizëm, pavarësisht se nami na ka dalë si të tillë. Dhe kjo nuk ka dyshim se është një luftë e hapur ndaj Islamit, për të përshkruar Islamin se është fe e terrorit, fe e ekstremit. Por Allahu subhanahu wa taala në mëson në Kur'an dhe në thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." O Muhammed, ta mos e harro dynjan, mos e harro ahiretin, sepse në të ti do të shkosh. Por gjithashtu mos e harro as dynjan, se në këtë po jeton. Pra është një fe e mesme. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoi një ditë që 3 nga shokët e tij, njëri tha nuk do të martohem, tjetri tha do të fal gjithmonë namaz natë dhe nuk do të flej kurrë, dhe tjetri tha unë do të jem gjithmonë agjërueshëm, kur e dëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha al birra tabghun, tha a mos devotshmërinë kërkoni me këto vepra? Islami nuk njeh murgëri. Për të afruar te Zoti edhe nuk martohemi, për të afruar tek Zoti dhe largohemi nga të mirat e kësaj bote, për të afruar tek Zoti dhe do të qëndrojmë gjithmonë agjërueshëm. Jo. Islami është fe e mesme. Islami ka namaz, ka agjërim, ka zekat, por Islami njëkohësisht ka edhe të mirat e kësaj bote. Islami njëkohësisht na urdhëron që të përjetojmë të mirat e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditësh e pa një shokun e tij, ishte veshur me rroba jo të mira. Dhe e pyet dhe i thot, a nuk të ka furnizuar Allahu nga mirësitë e tij? Tha, o i dërguar i Zotit, kam aq pasuri, kam pasuri nga këto gjëra, nga këto. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha atëherë tha tregoj mirësitë e Zotit ndaj teje, me që je i pasur dhe ke pasuri, vish nga ato rroba të mira që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nderuar vëllezër, feja islame është fe mesatare. Gjithashtu feja islame është feja e diturisë. Dhe nëse do të shohim ajeti i parë që ka zbritur në Kur'an, është pikërisht Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar, e ka krijuar njeriu nga një pikë gjaku. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo sepse me të vërtet Zoti yt është më bujari. Prandaj nderuar vëllezër, ai i cili mendon se feja islame është ajo fe e prapambetur, fe e të cilës i ka ikur koha, kjo nuk vlen për Islamin. Nëse ka një fe e cila nxit për të përparuar, është pikërisht Islami. Dhe nëse dikush do të thotë, po mirë, pse Perëndimi është i përparuar dhe vendet islame nuk janë të përparuara? Kjo është vetëm për një arsye. Sepse ne kemi lënë fen ton pas dore dhe jemi hedhur pas dynjas. Nëse do të kishim një balancim mes kësajt dhe asajt, atëherë nuk ka dyshim se muslimanët do të ishin të parët. Por duke qenë se ne kemi lënë pas dore fen ton, prandaj i kemi edhe të prapambetur. Wallahi, nëse do të shohim në historinë islame, në Andaluzi, pra në Spanjën e hershme, ishte shembulli më i mirë. Nëse do të shohim se ku janë themeluar universitetet e para në botë, do të shohim se ato janë pikërisht në botën islame. Universiteti Zejtun në Tunizi,
Universiteti Kairowanit, Universiteti i Kairos, e tjerë me radhë, Universiteti El Azherit, e tjerë me radhë, që gjithë to janë vendet islame, e pastaj e morën si shembull edhe perëndimi dhe hapi çeli dyert për universitetet e tyre. Prandaj nderuar vëllezër, ne kemi nevojë të lexojmë për islamin dhe të thellohemi në diturinë islame, që të kuptojmë që kjo fe nuk është fe e prapambetur, por është feja të cilën e ka përzgjedhur Zoti ynë për ne, El Alim, ai i cili është i gjithdituri, El Hakim, ai i cili është ka urtësinë absolute. Edhe një herë e lusë Allahun subhanahu wa taala që Zoti na i pranoj adhurimet tona, na pranoj agjërimin ton, na pranoj Allahu subhanahu wa taala duat tona, namazin ton, sadakat tona. E lusë Allahun subhanahu wa taala na bëj të jemi të vazhdueshëm në këtë rrugë derisa të na vi vdekja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja, jo derisa të mbarojë Ramazani, jo vetëm një ditë që është Kurban Bajrami apo Bajrami, apo një ditë në javë që është dita e Xhuma, por gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës tënde të jesh duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, dhe kjo nuk të pengon që ti të bësh punë dhe të përparosh në dynjan tënde. E lusë Allahun subhanahu wa taala na i fali mëkatet tona dhe Zoti na bashkojnë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilaha illallah, huwallahu Ekber. Allahu Ekber wa lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilaha illallah, huwallahu Ekber. Allahu Ekber wa lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilaha illallah, huwallahu Ekber. Allahu Ekber wa lillahil hamd. Allahu Ekber kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, atë falenderojmë, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata cilët ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij të bekuar. Gjithë këto kohë gjatë Ramazanit, në netet e teravive, në netet e namazit natës, besimtarët janë përkushtuar të madhit Zot Xhelle Xhelaluhu me gjitha sakrificat shpirtërore të tyre, dhe ndërto besimtarët kanë falur edhe namazin e vitrit, ku gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi bërë një lutje që pothuajse është bërë mjaft e kujtueshme për shumë prej besimtarve. Kjo lutje në fakt është simbol i kërkesave dhe dëshirave më të rëndësishme për njeriu. Lutja në vetvete është një akt i thellë shpirtëror dhe ndoshta është akti më i dallueshëm i një besimi fetar, sepse është shprehje dhe dëshmia e asaj që ne besojmë thellë në shpirtin tonë. Nëpërmjet lutjes ne jo vetëm që komunikojmë me Krijuesin e gjithësisë, por i dëshmojmë atij se çfarë besojmë për Zotin, çfarë ndjejmë për Zotin, çfarë duam dhe çfarë presim prej Zotit. Lutja e kunutit na tregon të gjithëve prioritetet e kërkesave tona. Pra, në këtë lutje ne shikojmë se çfarë duhet për shpirtin ton para së gjithash të kemi dhe të arrijmë dhe të fitojmë. Dhe në krye të gjitha dëshirave dhe nevojave tona, ne shikojmë që qëndron nevoja për udhëzim, kërkesa për udhëzim. Prandaj kjo lutje niste me fjalët e bekuara Allahumma hdina fimen hedait, që thot o Zot, më bëj për atyre që i ke udhëzuar në rrugën e drejtë. Ne kemi bindjen e patundur se udhëzimi është një dhuratë e madhe Zot Xhelle Xhelaluhu. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah. Askush nuk bëhet dot besimtar, thotë i madhe Zot në Kur'an, pa vullnetin e Zotit. Që thot është një mirësi e Zotit. Është një bekim për Zotit Xhelle Xhelaluhu. Udhëzimi është orientimi hyjnor që Zoti na dhuron për të pasur standardin e duhur në jetën tonë të mirës dhe të keqes. Nëse nuk e njohim të mirën, nuk kemi se si të investojmë për këtë të mirë. Nëse nuk e njohim të keqen, nuk kemi se si të ruhemi nga kjo e keqe cilës i kanosën. Udhëzimi është projekti i Zotit për të udhëhequr njeriu drejt veprimit të mbar në çdo situatë jetës tij. Njeriu duhet di se si kënaqet Zoti, sepse Zoti është më i shtrenjti në zemrat tona, është më i shenjti që ne njohim në jetën tonë, cilat sjellje dhe norma janë korrekte me dashurinë e Zotit dhe cilat jo. Nëpërmjet udhëzimit njeriu gjen dritën e nevojshme me të cilën ecën në udhët e jetës drejt udhëve të ahiretit. Prandaj Allahu Azza wa Jall e ka përshkruar besimtarin si njeri me dritë. I Madhi Zot na tregon se drita mbush shpirtin e një besimtari. Realisht, drita mbush zemrën e një besimtari, drita i shkëlqen në sytë dhe në mendjen besimtarit. Prandaj Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, a barazohet i vdekuri, Zoti e ka quajtur të vdekur njeriu që nuk ka udhëzim, që ne e ngjallëm dhe i dham dritë. Kështu e ka quajtur Zoti besimtarin, të gjallë dhe me dritë, me cilën, pra me anë të kësaj drite, me anë të këtij udhëzimi, ecën midis njerëzve si një i gjallë mes të vdekurve. Gjithashtu i Madhi Zot shpeshherë na tregon favorin e madh që na ka bërë, duke na udhëzuar dhe duke na nxjerrë nga errësira në dritë. Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është mbrojtësi i gjithë besimtarëve. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, sepse Zoti i nxjerr nga errësira në dritë. Nëpërmjet udhëzimit besimtari gjen gjën më të shtrenjtë, që nuk ta jep dot askush në këtë botë kalimtare. Faljen dhe mëshirën e Zotit. Këtë falje dhe mëshirë hyjnore, këtë bekim kaq të madh Zotit, nuk ta fal as nëna dhe as babai. Sado urata të falin, sado lutje të bëjnë prindrit e tu,
nuk ta fal faljen e Zotit dhe mëshirën e Zotit vetëm se Zoti. Nëpërmjet udhëzimit, njeriu arrin fitoren më të madhe që ka ëndruar ndonjëherë, përjetësinë në xhenetet e larta. Prandaj Zoti thotë, s'ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i vendosë në kopshtet e xhenetit nëpër cilat rrjedhin lumej, ku do të stolisen me byzylyk të artë dhe ngjie rrobat të tyre do të jenë përmendafshi. Pse? Sepse qenë të udhëzuar drejt fjalës mirë, njohën Zotin, njohën fjalën la ilaha illallah, kanë besuar profetin e Zotit Muhammedun Rasulullah. Qenë udhëzuar drejt fjalës mirë, qenë udhëzuar në rrugën e Zotit që është i denjë për të lavdruar. Nëpërmjet udhëzimit arrim shpëtimin nga frika më e rëndë, ndëshkimin në botën tjetër. Kjo frikë që na shoqëron gjatë gjithë jetës tonë, ky merak kaq i madh, do të shpëtojmë në botën tjetër apo jo? Siguria e vetme na vjen vetëm nëpërmjet udhëzimit. Prandaj Zoti na thotë në Kur'an, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaba. Allahu ka shpallur fjalën më të bukur Kur'anin në formën e një libri si një udhëzim për shpirtin tuaj, pjesët e të cilit ngjasojnë njëra tjetrës dhe përsëritjen. Prej ti rrënqethen lëkurat e atyre që i friksohen Zotit, pa frikë nga Zoti nuk ka udhëzim. Mandej qetësohen lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Ky libër është udhëzimi i Zotit. Ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë. Dhe pastaj Zoti na thot një pyetje, a është njësoj si ai që do të vuajë me fytyrën e vet dënimin e rënd në ditën e Kiametit me atë që është i shpëtuar? Që do thotë, vetëm nëpërmjet Kur'anit, vetëm nëpërmjet udhëzimit të Zotit, vetëm nëpërmjet Islamit dhe këtij besimi, ne shpëtojmë nga kjo frikë e madhe dënimit në botën tjetër. Udhëzimi është dhuratë hyjnore me të cilën Zoti ka parë mbi të gjitha profetët e tij dhe të gjithë ndjekësit e profetëve të tij. Zoti në surën Maryam na tregon për disa profetë dhe në fund fare thotë, këta profetë janë ata të cilët Allahu i begatoi me hirin e tij. Nuk ishte merita askujt, ashtu sikurse nuk është merita askujt prej nesh që jemi besimtar. Është një bekim prej Zotit xhelle xhelaluhu. Allahu i begatoi me hirin e tij. Ata ishin profet pasardhës të Ademit alayhis salam, pasardhës të atyre që ne i mbartëm me Nuhun në anije, pasardhës të Ibrahimit dhe të Israilit, nga ata që ne i udhëzuam dhe i zgjodhëm. Pa udhëzimin e Zotit, pa zgjedhjen e Zotit, ne nuk do të ishim besimtarë. Dhe pa udhëzimin e Zotit dhe pa zgjedhjen e Zotit, ata nuk do të ishin profetët tanë. Është një bekim prej Zotit që ne na ka dhuruar i Madhi Zot këtë dritë thellë në shpirtin tonë. Wa afina fi men afait. Zot më bëj për atyre që ti shpëton nga të këqijat. Kjo ishte e dyta që ne e lusnim Zotin gjatë lutjes kunutit. Të shpëtosh nga të këqijat, të shpëtosh nga çdo gjë që të tremb. Vetëm Zoti është streha e sigurt. Vetëm Zoti na shpëton dhe na liron nga fatkeqësitë, na shëron nga dhimbjet dhe nga vuajtjet. E kush mund të lirojë nga sikletet të njeriu, krijesën e dobët, përveç se krijuesit, sunduesit absolut të gjithësisë, Zoti është më i madhi. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam na thot, gjëja më e bekuar që ju ka dhënë Zoti në jetën tuaj është besimi dhe pas besimit është shpëtimi. El afia. Ti je rehat, ti je me shëndet, ti ke të gjitha të mirat. Prandaj duhet ta lutim Zotin vazhdimisht për besim mbi të gjitha, për udhëzim dhe për shpëtim. Nëpërmjet afie, pra nëpërmjet shpëtimit ne gjejmë sigurinë e Zotit. Kur Zoti të jep siguri, askush nuk të bën dëm. Nëpërmjet kësaj sigurie Zoti ka ruajtur dhe ka mbrojtur të gjithë profetët e tij. Nëpërmjet kësaj sigurie Zoti ka mbrojtur profetin Nuh, Zoti ka mbrojtur profetin Hud. Hajsa i Madhi Zot na tregon që profeti Nuh dhe profeti Hud edhe i kanë sfiduar popujt e tyre, na bëni dëm dhe ne ju sfidojmë, sepse ju themi sy që i Madhi Zot është në mbrojtjen tonë. Ju kemi lënë Zotin. Me këtë kuptim, Zoti thot për Nuhun alayhis salam, unë jam mbështetur vetëm tek Zoti, prandaj bashkë me idhujt tuaj vendosni si të veproni, të më dënoni, të më vrisni, dhe vendimi juaj të jetë publik,
mos fshihet. Zbatojeni kundër meje dhe mos i jepni fare kohë. Shikoni çfarë sfide. Më vrisni nëse keni guxim. I madhe Zoti rujti. Askush nuk e preku mendor. Edhe për profetin Hud, çfarë thot Zoti? Të gjithë ju bëni një komplot kundër meje dhe mos m'jepni as pak afat, sepse unë i mbështetem vetëm Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj, sepse kam bindjen e thellë. Asnjë gjallës në këtë botë nuk është jashtë pushtetit të Zotit. Të gjitha gjallësat në këtë botë janë në pushtetin e Zotit. Me të vërtetë Zoti im është në rrugën e drejtë. Përderisa jam me Zotin, përderisa kam Zotin krah, Zoti do të më ruaj. Nëpërmjet kësaj sigurie e shpëtoi Ibrahimi alayhis salam. Nëpërmjet kësaj bindje e shpëtoi Musa alayhis salam me popullin e tij. Nëpërmjet kësaj bindje Ejubi alayhis salam u liruar nga sikleti i tij. Mos e kërkoni asnjëherë sprovën. Besimtari nuk e kërkon kurrë sprovën. Besimtari kërkon gjithmonë vetëm shpëtimin. Nëpërmjet shpëtimit gjejmë lirim nga sprova dhe mbrojtje nga sprova. Dhe nëpërmjet shpëtimit ne ruhemi edhe nga gjuna edhe nga pasojat e gjunaheve, sepse të gjitha dëmet në jetën tonë na vijnë pikërisht prej gjunaheve tona. Çdo veprim i yni ka pasojat e veta. Mëkati ka pasojat e këqija. Prandaj ne e lutim Zotin që të na ruajë nga pasojat e mëkateve tona. Ky është edhe lutje profetike. Profeti alayhis salam lutej shpesh, na ruaj Zot nga e keqja që na vjen nga mëkati. Ai gjithashtu thoshte shpesh në fjalimet e tij, wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Na ruaj Zoti nga pasojat e këqija të veprave tona dhe nga pasojat e këqija të veprave tona. Gjithashtu profeti alayhis salatu wassalam në këtë lutje na thot: "Wa tawallani fi man tawallait." Më bëj për atyre për cilët kujdesesh. Për kujdesja e Zotit është dashuria dhe mbështetja e Zotit për ne. Në cilën streh do t'jesh më i sigurt se sa tek streha e Zotit. Streha e çdo kujt është si rjeta e mërimangës përpara strehës së Zotit, e cila është si një shkëmb i pathyeshëm. Kushdo që fiton për kujdesin e Zotit, dashurinë e Zotit, mos e mbras mendjen për asgjë sepse ka Zotin krah. Por për ta fituar këtë përkujdesi, këtë dashuri të madhe të Zotit, duhet që mendja jon, shpirti jon, zemra jon, dora jon, shikimi jon, dëgjimi jon, jeta jon, vdekja jon, t'i dorëzohen që të gjitha të madhit Zot dhe të kemi besim tek Zoti më tepër se tek çdo kush tjetër. Wa barik li fima a'tait, dhe lutem Zot që të më bekosh në gjithë shka që më ke dhënë. Nuk është thjesht ideja që Zoti të t'jap, por që të bekoj në ato që t'jep. Zoti ka dhënë jetën, por disa njerëz jetën do ta shfrytëzojnë për të përfunduar në përjetësi në zjarrin e xhehenemit. Nuk është ideja thjesht jetosh, por si do të jetosh? A je i bekuar me jetën tënde? A investon në jetën tënde për përjetësinë tënde? Nuk është ideja a ke para apo s'ke para, por si shfrytëzon këto para? Sa i investon ato për familjen tënde, për jetën tënde, për të mirën e besimit tënd, për të mirën e fesë tënde. Nuk është ideja sa lexon dhe sa dije ke, por nëpërmjet kësaj dije, sa e njeh Zotin, sa e zbulon Zotin dhe sa mbjell dashuri për Zotin. Nuk është ideja sa punon, por sa e shfrytëzon kohën tënde dhe punën tënde për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të qenë bamirës, për të qenë solidar, për të qenë në krah të njerëzve në nevojë. Pra ti shfrytëzojmë gjithë ato që Zoti na ka dhënë për mirë. Kjo do të thotë të bekohesh. Mos kërko thjesht kesh, por kërko që Zoti të bekojë në ato gjëra që do t'jap, në mënyrë që të jenë investim për hajër, të jenë investim për jetën tënde reale, për jetën pas vdekjes. Zoti nuk e ka krijuar jetën për të vdekur, por e ka krijuar vdekjen për të jetuar. Sepse Zoti thot khalaqal mauta wal haya. Vdekjen dhe jetën, sepse jeta e vërtet është pas vdekjes. Prandaj çdo gjë që ne do ta bëjmë këtu, nuk po e bëjmë sepse përpara kemi vdekjen. Gjithçka po e bëjmë sepse pas vdekjes kemi jetë. Dhe e fundit, pejgamberi sa më thoshte waqini sharra ma qadait, më ruaj Zot nga
sherri i asaj që ti ke caktuar në kaderin tënd. Nëse të ruan Zoti, atëherë nuk të bën dëm asgjë. Mbështetju vetëm Zotit, ashtu sikur se janë mbështetur gjithë profetët e Zotit, ki besim vetëm tek Zoti, më tepër se çdo kusht tjetër. Do ta kesh Zotin në sytë e tu, do ta kesh Zotin në mendjen tënde, do ta kesh Zotin në shpirtin tënd. Mos ke asnjëherë turp, mos u largo asnjëherë nga Zoti, por qëndro vetëm fort në lidhjen tënde me të madhin Zot Xhelle Xhelaluhu, përkushtoju të madhin Zot Xhelle Xhelaluhu, sepse nuk ke shpëtimtar tjetër, nuk ke më të shenjtë se sa Zoti, nuk ke më të dashur se sa Zoti, nuk ke më të mëshirshëm se sa Zoti. E nëpërmjet faljes dhe mëshirës dhe shpëtimit dhe shenjtërisë së Allahut Xhelle Xhelaluhu fitohen gjitha bekimet tona në këtë jetë dhe bekimet tona në botën tjetër. Zoti na i pranoft që të gjitha, Zoti na e paspranua agjërimin dhe çdo sakrificë që ne kemi bërë, namazet tona, namazet e teravive, namazet e natës, lutjet dhe paqet që të gjithë bekime prej Zotit dhe fat lumtur në këtë botë dhe fat lumtur në botën tjetër. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allah
e vetë. Shifë edhe tjetër. Bëhemi gati për faljen e namazit të Bajramit. Qëndroni drejt në safe dhe afër me njëri tjetrin. Namazi përbëhet nga 2 rekat. Në rekatin e parë bëjmë tekbirin fillestar, pastaj 3 tekbire të tjera, lexohet sura Fatiha dhe një sure tjetër, pastaj bëhet rukuja dhe 2 sejdët. Në rekatin e dytë lexohet Fatihaja, bëhet një sure tjetër, pastaj bëhen 3 tekbire përpara se të përkulemi në ruku, pastaj pas 3 tekbireve përkulemi në ruku, bëjmë edhe 2 sejdët dhe pas përfundimit të namazit qëndrojmë të ulur që të gjithë që të dëgjojmë fjalimin e Bajramit. Zoti ja pranoft. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بإدراك شهر الصيام والقيام وإتمامه، ونسأل الله القبول والرضا والعتق من النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Vëllezër dhe motra në Islam, falenderojmë të madhin Allah që na ka bërë musliman. E nëse nuk do të ishte udhëzimi i tij, nuk do të ishim të tillë. E falenderojmë të madhin Zot që na i mundësoi t'ja arrijmë muajin e Ramazanit, ta agjërojmë këtë muaj, të falemi në këtë muaj, ta plotësojmë këtë muaj dhe lutim të madhin Zot të na i ketë pranuar adhurimet tona. Dëshmojmë se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu fuqiplot, dhe dëshmojmë se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Zotit. Thot Allahu jo në Kur'an: o ju që keni besu, kijani frikën Allahut xhelle sha'nuhu dhe të mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë besimtarët në nështruar ndaj të madhit Zot. Vëllezër dhe motra në Islam, sot është dita ku besimtarët musliman festojnë, gëzohen, shijojnë frutet e adhurimit të tyre në muajin e begatë Ramazanit, frutet e agjërimit, namazit që kanë falur, dhikrit që kanë bërë, frutet e sadakas që kanë dhënë dhe zekatit pasurisë së tyre. Sot është dita kur u thuhet besimtarëve: largohuni në shtëpia tuaja me mëkate të falura, dhe u thuhet agjëruesve në ditën e llogarisë: futuni në xhenet nga dera e Rejjan, ju dhe askush tjetër përpos jush, nga se këtë derë Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë enkas për ta. Vëllezër dhe motra, nuk duhet harrojmë qëllimin e ekzistencës sonë në këtë botë kalimtare. I madhi Zot thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju gjinët dhe njerëzit vetëm që ta adhurojnë Zotin xhelle sha'nuhu. Këshilla më e mirë sot për të gjithë ne është frikë respektin ndaj të madhit Zot. Allahu xhelle sha'nuhu thot në Kur'an: "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum
wa iyyakum an ittaqullah. I kemi këshilluar banorët e librave të mëparshëm, ju këshillojmë dhe ju t'ja keni frikën të madhe, se me njëherë pas dëshmis se i vitmi që meriton të adhurohet, dhe se është Allahu Gjelle Sha'nuhu, dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguar i ti, për nga rëndësia të këpes shtyllat e islamit vjen namazi, i vitmi adhurim që është bërë obligim si për 7 qejve. Ishte këshilla e fundit që profeti Muhammed a.s. i la ymetit e ti para se të largohej nga kjo botë kalimtare. Do t'jetë vepra e parë që njeriu do t'jap llogari para të Madhit Zot. Do t'jetë nga ato adhurime që nëse pranohet namazi i besimtarit, pranohen dhe veprat e tjera, e nëse refuzohet namazi, Allahu na ruaj të refuzohen dhe veprat e tjera. Falini namazin, Allahu ju mëshiroft, dhe dijeni se krahas namazit nga shtyllat e besimit islam është edhe nxjerrja e zekatit pasurisë. Gjithashtu edhe kryerja e haxhit, për të cilën ka thënë pejgamberi alayhis salam, el hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al janna. Haxhi që pranohet tek Zoti Xhelle Sha'nuhu nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin. Me njëherë pas adhurimit Zotit Xhelle Xhelaluhu, nga detyrimet më të mëdha që ka besimtari është dhënia e hakut prindërve të tij, atyre që kanë sakrifikuar gjithçka për fëmijët e tyre. Allahu Xhelle Sha'nuhu thot në Kur'an: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Zoti juaj ka dhënë urdhër të prerët mos adhurohet vetëm i madhi Allah, dhe të silleni mirë me prindrit tuaj. Dijeni se në atë mënyrë që sot fëmia sillet me prindin e vet, në atë mënyrë fëmijët e tij nesër do të sillen me të, dhe jeta e ka vërtetuar më së miri këtë thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Largohuni, Allahu ju mëshiroft, nga gjunafet, nga se ato kanë pasoja në dynja dhe në ahiret. Largohuni nga idhujtaria, largohuni nga vrasja në mënyrë të padrejtë, nga ngrënia e kamatës, nga vjedhja, nga imoraliteti, nga droga dhe alkooli. Largohuni nga përgojimi dhe bartja e fjalëve për ngatresa. Largohuni nga bixhozi dhe gjunahet e tjera. Dhe pendohuni para se të vijë një ditë kur do dalë para të Madhit Allah, dhe se i cili do të marrë atë çka meriton. Asnjëherë mos i humni shpresat për mëshirën e Zotit. Allahu Xhelle Sha'nuhu thot në Kur'an: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Thuani, o ju që e keni ngarkuar, o robët e mi që e keni ngarkuar veten me gjunahe shumë, kur mos i humni shpresat për mëshirën e Zotit, nga se Allahu Xhelle Xhelalu i fal që të gjitha mëkatet. Silluni mirë me të gjithë njerëzit. Le të jetë modeli jon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku siç thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, ishte profeti alayhi salam me moralin më të mirë. Kana khuluquhu al-Quran, sjellja e tij ishte Kurani. Silluni mirë me fëmijët tuaj në veçanti, pa marrë parasysh besimin e tyre, nga se profeti Muhammed a.s. ka thënë: ai shumë ka këshillu me leku Gjibril për fëmijën, sa që mendova se ai do të trashëgojë nga pasuria e fëmijët të vet. Njini të drejtë me gjithë njerëzit, sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka bërë haram pa drejtësinë vetes së tij dhe e ka bërë haram ndërmjet njerëzve. Friksojeni lutjes së atij që i keni bërë pa drejtësi, nga se ajo është e pranuar tek Allahu Xhelle Xhelalu, sikurse na ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. I mëshironi të vejlit dhe i respektoni të moshuarit, nga se kështu na mëson feja islame. Thot pejgamberi alayhis salam: "Laysa minna", nuk është prej nesh, men la yerhamu sagirana wa yukrimu kabirana, ai që nuk e mëshiron të voglin ton dhe nuk e respekton të moshuarin ton. Edukoni fëmijët tuaj në moralin islam. Le të jetë shembull profeti alayhis salam kur thot: "I urdhëroni fëmijët të falin namazin duke qenë të vegjël." Largohuni nga gibeti
gabeti, largoni nga hasedi, largoni nga smira, nga armiqësit. Thot pejgamberi alayhis salam, la tabagadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Mos e urreni njëri tjetrin, mos e kini smir njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, por jini robër të Allahu xhelle xhelalu, vëllezër sikur se ju ka bërë i madhi Zot. Vëllezër dhe motra, një këshill kisha sot për rinin ton, për ata të cilët i zbukurun faltoret gjatë muajit Ramazanit me prezencën e tyre në namazin e teravive, në namazin e natës. Ju jeni një etap të jetës ku forca, energjia, aftësia është më e madhe se çdo fazë tjetër të jetës. Në të njëjtën kohë, sprovat, sfidat, tundimet që po kalon ky brez vështirë se i ka kaluar dikush tjetër më parë. Bëni të pa lëkundur në besimin tuaj. Shoqëroheni me besimtar të mirë. Mos lejoni që forca, aftësia, koha dhe energjia juaj të humbas gjëra të kota. Shfrytëzojeni një rinin për gjëra dobishme. Shfrytëzojeni për dije, për punë të mira dhe dijeni se rinia është amanet që do të priteni për të kur dilni para Zotit xhelle shanu, sikur se thot pejgamberi alayhis salam, nuk do të lëviz këmba e robit ditë kiametit derisa të pyetet ku e kaloi jetën e vet, ku e ka kaluar rinin e vet, ku e fitoi dhe ku e harxhoi pasurinë e vet dhe çfarë punoi me diturinë e tij. Motra muslimane, ju jeni shtylla e familjes. Në duart tuaja edukohen brezat dhe formohen karakteret. Me të vërtet, sprovat që përkaloni sot në emër të emancipimit, në emër të lirisë, shturi dhe që nuk është gjë tjetër, vetëm se shturi dhe degradim, thirrjet për të larguar nga vlerat e besimit, nga mesazhi hyjnor. Me të vërtet janë një sprovë e madhe. Bëni pa lëkundra në besimin tuaj. Bëni durim në rrugën e Zotit. Mos u mashtroni nga thirrjet dhe sloganet që promovohen rreth jush, nga se rruga e vërtet kërkon durim, kërkon këmbgulje. Ruajini besimin tuaj. Forcojini lidhjet me Zotin tuaj. Jini shembull në durim dhe mirësi dhe kujtojini fjalën e të Madhit Zot kur thot: Inni la udiu amala amilin minkum min dhakarin wa untha. Unë nuk e humb thot i Madhi Zot mundin për punët e mira as kujt prej jush, mashkull qoftë apo femër. Vëllezër dhe motra në Islam, kur shohim sot konfliktet që ndodhin në vende të ndryshme, luftrat, pasojat e secilës janë mijëra të vrarë, ku nuk kursehen fëmijët, gratë, të moshuarit, e të pafajshmit. Kuptojmë vlerën e madhe që ka siguria, të qenurit qetë në familje tona këtu në vendin ton. Luteni Allahun xhelle xhelaluhu që të doptit Zotit i ndihmoj, të jetë krah tyre, atyre që vriten pa drejtësisht, Allahu t'i mëshiroj dhe t'i bëj për banorëve të xhenetit. Dhe falenderojeni Zotin xhelle xhelaluhu që ju ka dhënë siguri dhe na ka bërë të mundur të jemi të qetë në familje tona. Allahu thot në Kur'an: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Zoti ju i ka dhënë urdhër të prerë dhe ka thënë Kur'an: "Nëse do të jeni falendërues, do t'ju ashtoj mirësitë." Vëllezër dhe motra në Islam, me ne janë fal vitin e kaluar shumë të tjerë. Këtu në shesh e shumë të tjerë anë e kënd botës islame e kanë festu Bajramin, mirë po këtë vit nuk ndodhen nga se kanë ndruar jetë. Kanë pasur andra, kanë pasur dëshira të cilat i lanë në mes. Allahu i falë dhe i mëshiroft, por na bëft ne falendërues ndaj të Madhit Zot që na i dha mundësinë ta gjërojmë dhe një Ramazan më tepër. Pa një viti kemi patur në mesin ton shumë të tjerë që i kanë pas mundësit me agjëru dhe me prezentu në përfaltore, po me kry obligimet e Zotit xhelle shanu. Sot nuk ndodhen sepse janë të smur. Allahu i shëroft dhe ja lehtësoft gjendjen atyre dhe na bëft ne prej tyre që e vlerësojnë këtë mirësi që na ka dhënë i Madhi Zot. Profeti alayhis salam thot: "Shfrytëzojesh jetën para se me vdek, shfrytëzojesh netin para se me u smur, rinin para se me u plak, pasurin para se me u sprovu me fukarallëk
dhe kohën e lirë para se me qenë i zonë. Jeta është pasuri e çmuar, është kapitali më i çmuar që Zoti i jep njeriu. Le ta shfrytëzojmë atë në punë të hajrit. Vërtet mbaroi Ramazani, por adhurimi i madhit Allah vazhdon deri në frymarrjen e fundit. Ndaj, jini prej tyre që adhuroni Zotin tuaj, ashtu si thot Allahu në Kur'an: "Wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhurojeni Zotin tuaj derisa t'ju vijë vdekja. Ne lutim të madhin Allah me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera, na bëj besimtar të mirë, të drejtë dhe të sinqert. E lutim Zotin tonë të na i falë gjunahet tona, të na i forcojë besimin në zemrat tona. E lutim Allahun fuqi plot na i pranojë agjërimin dhe punët e hajrit. E lutim Allahun xhelle xhelalu, siç ta ka bashkuar sot në këtë vend për me adhuru të madhin Zot, na bashkojnë xhenetet e larta. Me të vërtetë ai është i plot fuqishëm. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër dhe motra në Islam, urimi jon në këtë ditë të bekuar sot është gëzuar festën e Fitër Bajramit. Paqe, begati dhe mirësi sjell kjo festë në familjet tona, në qytetin ton, në vendin ton dhe kudo që janë besimtarët. Ne jemi musliman
Gjatma dorën, se ti shpinën mat.